Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Udiraye. Muguddamala Stotra, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Verse 31. Satruchedaika mandram sagalam upanishad vakya sambhujya mandram samsarocheda mandram samuchita tamasa sanga niryana mandram sarvaisvaryaika mandram vyasana bhujaga sandashta santrana mandram jihve Sri Krishna mantram jaba jaba sadadam Janma sapalya mandram Satruchedaika mandram Sagalam upanishad vakya sambhujya mandram Samsarocheda mandram Samuchida tamasa sanga niryana mandram Sarvaisvaryaika mandram Vyasana bhujaga sandashta santrana mandram Jihve Sri Krishna mantram Jaba jaba sadadam janma sapalya mantram Satruchedaika mantram Sagalam upanishad vakya sambhujya mandram Samsarocheda mantram Samuchida tamasa sanga niryana mandram Sarvaisvaryaika mantram Vyasana bhujaga sandashta santrana mantram Jihve Sri Krishna mantram Jaba jaba sadadam janma sapalya mantram. Translation: O tongue, please constantly chant the mantra composed of Sri Krishna's names. This is the only mantra for destroying all enemies. The mantra worshipped by every word of the Upanishads. The mantra that uproots samsara. The mantra that drives away all the darkness of ignorance. The mantra for attaining infinite opulence. The mantra for curing those bitten by the poisonous snake of worldly distress. And the mantra for making one's birth in this world successful. Purport: a mantra is a sound vibration that delivers the mind from illusion. When a person chants a mantra consisting of the Lord's names, his mind is freed of distress and he comes to the state of transcendental peace in God consciousness. Of all such mantras, however, the one King Kulasegara recommends is a Krishna mantra. In other words, one composed of Krishna's names. One of these is the Hare Krishna Mahamantra, which Lord Chaitanya chanted and which the Upanishads proclaim the best mantra for Kali Yuga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Idi sodasakam nam kalikalmashanasanam nataka paradaro bhayaka sarvavedeshu trishyare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. These 16 names, composed of 32 syllables, are the only means of counteracting the evil effects of the Kali Yuga. After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion for this age so sublime as the chanting of the Hare Krishna mantra, Kalisantarana Upanishad. King Kulasegara declares that the Krishna mantra destroys one's enemies. We find one confirmation of this in the story of Ajamila, who chanted the name Narayana and was protected from the agents of death. Elsewhere, the Srimad Bhagavatam states, Apanna samsridim goram yannam vivaso grunan tadasadyo vimuchyeda yad vivedi swayam bayam. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna.
which is fear personified, Bhagavatam 1.1.14. Also, chanting the holy name of Krishna destroys the 6 mental enemies: lust, anger, greed, illusion, madness, and envy. Next, Kulasegara says that the Krishna mantra is worshipped throughout the Upanishads. For the most part, the Upanishads describe the personal form of the Lord indirectly, yet they always point toward Krishna. Srila Rupa Goswami reveals this inner meaning of the Upanishads in his Namashtaka. Nigilasrudi Mauli Ratnamala Judi Nirajida Padapangajanta Ayi Muktakulair Upasyamanam Paridastvam Harinamas Samsrayami. O Harinama, the tips of the toes of your lotus feet are constantly being worshipped by the glowing radiance emanating from the string of gems known as the Upanishads, the crown jewel of all the Vedas. You are eternally adored by the liberated souls such as Narada and Sukadeva. O Harinama, I take complete shelter of you. The Krishna mantra also approves samsara. Lord Chaitanya confirms this in his Siksashtaka, where he states Bhavamaha Davak Nirvapanam. The congregational chanting of the Hare Krishna mantra extinguishes the blazing fire of repeated birth and death. The Krishna mantra is also most effective for driving away the darkness of ignorance. As Lord Chaitanya says in the same verse, Vidya Vadu Jivanam. Chanting Hare Krishna is the life and soul of transcendental knowledge. Also, the second verse of Chaitanya Charitamrita compares Lord Chaitanya and Lord Nityananda, the foremost propagators of the chanting of Krishna's names, to the sun and moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda, Bengal, to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. Elaborating on this point, Srila Krishnadas Kaviraj informs us that the material sun and moon are able to dissipate the darkness of the external world, but these two brothers, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, dissipate the darkness of the inner core of the heart and thus help one to meet the two kinds of Bhagavatas, persons or things related to the Supreme Personality of Godhead, Chaitanya Charitamrita Adilila 1.98. King Kulasegara glorifies the Krishna mantra as the bestower of infinite opulence. The most valuable thing, even more valuable than the Chintamani stone of this world, is the love of Godhead. Simply chanting the Hare Krishna Mahamantra without offences vanquishes all sinful activity. Thus pure devotional service, which is the cause of love of Godhead, becomes manifest. Chaitanya Charitamrita Adilila 8.26. King Kulasegara also praises the Krishna mantra as a type of medicine that relieves the suffering of those who have been bitten by the snake of material distress. In Srila Bhaktivinoda Thakura's song Arunodaya Kirtana, Lord Chaitanya says to the people of the world, I have brought the medicine for destroying the illusion of Maya. Now pray for this Harinama Mahamantra and take it. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Jayapataga Swamin Nidhinamini Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gauragada Damadaya Nagaragramadarini. Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Nidhinamini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desudarini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So in the slogam Mukunda Mala Stotralinde,
எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்லோகம். முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவில் இதை எழுதியவர் குலசேகர ஆழ்வார். 12 ஆழ்வார்களில் ஒரு முக்கியமான ஆழ்வார் குலசேகர ஆழ்வார். இந்த முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரா ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப ஒரு பிடித்த ஒரு சாஸ்திரம். ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்ம பிரபுபாதா லீலாமிருத்தாங்கிற புஸ்தகத்தில் படிக்கிறோம். பிரபுபாதர் அப்போ இந்த முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரா புஸ்தகத்துக்கு அவர் மொழிபெயர்ப்பு விளக்கம் எழுதலை. அந்த டைமில் பிரபுபாதர் பாத்ரூமில் குளிக்கும் பொழுது முதல் ஸ்லோகம் பாடிகிட்டே இருந்தாராம்மா. முதல் ஸ்லோகத்தை முணுமுணுத்து பாடிகிட்டே இருந்தாராம்மா. ஸ்ரீவல்லபேதி தயாபரேதி நாதேதி நாகசயனேதி பவலுண்டன கோவிதேதி. இந்த மாதிரி ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்லோகம். கிருஷ்ணாவுடைய பல பல பெயர்களை வர்ணித்து பாடக்கூடிய முதல் ஸ்லோகம் இந்த குலசேகர இந்த முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரா. ஸோ இதை பிரபுபாதர் குளிக்கும் பொழுது இதை முணுமுணுத்து பாடிகிட்டே இருந்தாராம்மா. அப்போ சிஷ்யர்கள் கேட்குறாங்க, பிரபுபாதா நீங்கள் என்ன ஏதோ முணுமுணுத்து பாடுறீங்களே, என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப ஆழமான ஒரு ஆசை முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவுக்கு மொழிபெயர்ப்பு விளக்கம் கொடுக்கணும்னு. அதாவது முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவை எழுதியவர் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியர் குலசேகர ஆழ்வார். பட் பிரபுபாதருக்கு இருந்தாலும் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும்னு ஆசை. ஏன் அப்படின்னா முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவில் குலசேகர ஆழ்வார் தன்னுடைய ஆழமான பக்தி, அவர் கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தன்மை, நாமத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தன்மை ரொம்ப டீப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் இந்த மாதிரிய வர்ணித்து பாடியிருக்கார் குலசேகர ஆழ்வார். ஸோ குலசேகர ஆழ்வாருடைய ஆழமான பக்தியை ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது. ஸோ பக்தி ஒருத்தருடைய பக்தியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம் ஹிருதயத்தில் பக்தி இருந்தால் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா பக்தி ஒரு புதிர், புரியாத புதிர். நலபியதே யத் பிரம்மதான் உபரியதக. பிரம்மலோகத்திலிருந்து பாதாள லோகம் வரைக்கும் அலைஞ்சு திரிஞ்சாலும் பக்தி கிடைக்காது. பக்தி ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் கிருஷ்ணாவும் சொல்கிறார், மனுஷானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தையே யததாம் அபிசித்தானாம் கஷ்டின் மாம் வேத்தி தத்துவதக. ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவர் முக்தி அடைவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார். அப்படி முக்தி அடைந்தவர்கள் எல்லாத்தையும் திரட்டினா அதில் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவர் தான் கஷ்டின் மாம் வேத்தி தத்துவதக, கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களாம்மா. வேத்தி தத்துவதக, தத்துவதக அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பற்றி உண்டான உண்மைகள், அதை வேத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ நாம் எல்லோரும் கிருஷ்ண உணர்வு அட்லீஸ்ட் இந்த கொள்கைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அது ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட கருணை. ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட கருணையினால் நமக்கு இந்த கொள்கைகள், கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவங்கள் நம்மளுக்கு தெரிகிறது. ஆனால் நம்ம இன்னும் பக்தியை தொடலை. அதை அடிக்கடி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நாம் பஜன கிரியா தான் செய்கிறோம். பஜன கிரியா அப்படின்னா என்ன? கிரியான்னா பயிற்சி. பிரபுபாதர் சொல்வார், டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார். பக்தி தொண்டு பயிற்சி. பக்தி தொண்டு பயிற்சி தான் நம்ம செய்கிறோமே தவிர பக்தியை நாம் இன்னும் பெறவில்லை. ஏன்னா பக்தி ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி, அது கிடைக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம். கிருஷ்ணா அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்க மாட்டார். ஸோ அதனால் இந்த பக்தியை புரிஞ்சுக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப 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 ஃபைன் ரசம், அது வெரி ஃபைன் ரசம். ஸோ அது பிரபுபாதருக்கு ஆல்ரெடி பிரபுபாதர் இந்த ஆழ்ந்த பக்தியில் நிலைத்திருக்கிறதுனால பிரபுபாதர்னால குலசேகர ஆழ்வாருடைய அந்த தீவிர பக்தியை புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுதான்.
அதனால் இங்கே பாருங்கள், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பக்தி நம் ஹிருதயத்தில் உதயம் ஆகும் பொழுது ஹார்ட் விசாலமாயிரும். அல்லது வேறு விதமாக சொல்லணும்னா, நம்மளுடைய ஹிருதயம் ரஜோகுணத்தால் தாக்கப்பட்டு இருக்கும் வரைக்கும் ஹிருதயம் ரொம்ப சுருங்கியிருக்குன்னா குறுகிய மனப்பான்மை. ஆனால் பக்தி உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ஹிருதயம் விசாலமாயிரும். எங்கெங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் அற்புதமான பக்தியை கிருஷ்ணரை நோக்கி தெரிவிக்கிறாங்களோ அவர்களை எல்லாரையுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? அதுதான் விசாலமான அந்த ஹிருதயம். பிரபுபாதர் அவர் கௌடிய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர், பட் ஸ்ரீ சம்பிரதாய ஆச்சாரியர் குலசேகர ஆழ்வாருடைய முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவுக்கு பிரபுபாதர் விளக்கம் கொடுக்கிறார். காரணம், குலசேகர ஆழ்வாருடைய ஆழ்ந்த கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால பிரபுபாதர் இதை இந்த முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரா மொழிபெயர்ப்பு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே பாத்ரூமில் பாடுவாராம். இந்த பாட்டை பாத்ரூமில் முழுமுழுந்து பாடிகிட்டே இருப்பாராம். அப்போ சிஷ்யர்கள் கேட்குறாங்க, சுவாமிஜி, பிரபுபாதா, நீங்கள் ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருக்கீங்களே இந்த குளிக்கிற இடத்துல, பாத்ரூமில், அது என்னது சொல்லுங்க அப்படின்னு. நான் பிரபுபாதர் உடனே விளக்கம் கொடுக்குறார். ஸ்ரீ வல்லபேதி தயாபரேதி நாதேதி நாகசயனேதி. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப அருமையான வார்த்தை. ஸ்ரீவல்லபேதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? லக்ஷ்மி தேவிக்கு பிரியமானவர். நாகசயனேதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு அனந்த சயனம், அதில் படுத்துட்டு இருக்கார், அனந்தன் மேலே படுத்துட்டு இருக்கார். பவலுண்டன கோவிதேதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அதாவது திருடீர் வரோமா. எதை திருடீர் வரோமா? நம்முடைய பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்தை திருடீர் வரோமா. பவலுண்டன கோவிதேதி. கிருஷ்ணா கோவிதேதி, எக்ஸ்பர்ட். கிருஷ்ணா ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். ஆமா, அவருக்கு சரணாகதி அடைஞ்சோன்னா நம்மளுடைய பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சக்கரத்தை கிருஷ்ணா திருடீர் வரும். அப்படி ரொம்ப இந்த எதுகை மோனைன்னு சொல்லுவோம், இந்த ரைம்ஸில் அப்படி வர்ணிச்சிருக்கார். பிரபுபாதர் உடனே என்ன பண்ணாராமா, ஒவ்வொரு வார்த்தையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். சிஸ்டர்களை உட்கார வைத்து அது முதல் ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப விலாவரியாக விளக்கம் கொடுத்துருக்கார் பிரபுபாதர். தென் அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதர் மற்ற ஸ்லோகங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு விளக்க உரை கொடுத்தார். அண்ட் இந்த முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரால பிரபுபாதர் 6 ஸ்லோகங்களுக்கு தான் விளக்கம் கொடுத்தார். 6 ஸ்லோகத்துக்கு தான் பிரபுபாதர் மொழிபெயர்ப்பு விளக்கம் கொடுக்க முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்க போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய சிஷ்யர்கள் தான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க, முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரா. ஏன்னா பிரபுபாதருடைய தீவிர ஆர்வம் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும்னு பிரபுபாதருடைய ஆசையாக இருந்ததுனால அவருடைய சிஷ்யர்கள் பிரபுபாதர் தன்னுடைய லீலைகளை முடித்து கொண்டு போனதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 வருஷத்திலே இதற்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரா ரொம்ப அருமையான ஒரு சாஸ்திரம். எந்த அளவுக்கு இந்த குலசேகர ஆழ்வார் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சார்ந்திருக்கின்றார் அண்ட் கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கின்றார்கிறது ஒவ்வொரு பாடல்லையும் ஆழமாக அதில் துணிக்கின்றது. நம்ம மெனி டைம்ஸ் நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பக்தி அப்படிங்கிறது அதனுடைய லட்சணம் என்ன அப்படின்னா, நாம் எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணருடைய கருணையை சார்ந்திருக்கின்றோம் நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில். நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் பலதரப்பட்ட சங்கடங்கள் வரலாம். அந்த சங்கடங்கள் வரும்பொழுது நாம் யாரை சார்ந்திருக்கின்றோம்? கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கின்றோமா இல்லை நம்மளுடைய ஜட அறிவை சார்ந்திருக்கின்றோமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி. நம்மளுடைய நம்பிக்கை, பிரபுபாதர் சொல்ல ரக்ஷிஷ்ய தீதி விஸ்வாசோ அப்படின்னு சொல்றார். ரக்ஷிஷ்ய தீதி விஸ்வாசோ அப்படின்னா பிலீவிங் ஃபர்ம்லி இன் த லார்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன். கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்பை முழுக்க நம்புதல். ஸோ நாம் நம்ம இந்த ஜடக்கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிற வரைக்கும், மகாமாயாவுடைய மேற்பார்வையில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது நம்ம கிருஷ்ணரை நம்ப மாட்டோம்.
நம்மளுடைய அறிவை நம்புவோம், நம்மளுடைய ஜட அறிவை தான் நம்புவோம். தென் அதன் பிரகாரம் ஜட ரீதியான முயற்சிகள் தான் செய்வோம். ஸோ இதிலிருந்தே நம்ம நமக்கு பேர் சு தான் அப்படி சொல்லுவோம். கிருஷ்ணா அச்சுதா, நாம் சு தான். சு தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுடைய நிலையிலிருந்து கீழே விழுந்தவர்கள், அல்லது கிருஷ்ணா கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மறந்தவர்கள், தோற்று போனவர்கள். கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மெயின்டைன் பண்றதுல நம்ம தோற்று போனவர்கள். அதனால நமக்கு எல்லாருக்கும் பேரு சு தான். கிருஷ்ணா அப்படி இல்லையாமா, கிருஷ்ணா அச்சுதான். ஏன் கிருஷ்ணா அச்சுதான்னா, கிருஷ்ணா ஒரு பொழுதும் ஜீவாத்மாக்கள் தன்னுடைய குழந்தைகள் அப்படிங்கிற அந்த உறவை கிருஷ்ணர் ஒரு பொழுதும் மறக்கிறதே இல்லையா. நாம கிருஷ்ணரை மறந்தாலும் கூட கிருஷ்ணா ஆத்மாக்கள் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை கிருஷ்ணர் ஒரு பொழுதும் மறக்கிறதே இல்லை. அதாவது ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், லார்ட் இஸ் எவர் இன்க்ரீசிங்லி மெர்சிஃபுல் அப்பான் தி ஃபாலன் சோல்ஸ் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படி சொல்றார். தமிழில் சொல்லணும்னா, ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வீழ்ந்த ஜீவாத்மாக்கள் மேல கிருஷ்ணருடைய கருணை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போறதாம். எவர் இன்க்ரீசிங்லி, எப்பொழுதுமே ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போறதாம். அதனால கிருஷ்ணா அச்சுதான். அவர் ஒரு பொழுதும் குழந்தைகள் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பை கிருஷ்ணர் மறப்பதே இல்லை. ஆனா நாம மறந்து போயிட்டோம். அதனால பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு பக்தர் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை அவர் சார்ந்திருப்பார். அண்ட் பிரச்சனைகள், ஜட பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது நான் அதிகமாக கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவார். இதுதான் அவருடைய ஒரு தூய பக்தருடைய லட்சணம். நாம் எல்லாரும் அதில் தோற்று போயிடுவோம். நமக்கு திடீர்னு ஒரு வியாதி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே நம்ம டாக்டரை தான் நம்புவோம். டாக்டரை நம்புவோம், மெடிசின் நம்புவோம். பிரபுபாதர் இடத்துல ஒரு லெட்டரில் எழுதுகிறார், ஒரு லெட்டர், பிரபுபாதருடைய லெட்டர். அதில் என்ன சொல்றாருன்னா, டிபெண்ட் ஆன் கிருஷ்ணா, ஆஃப்டர் ஆல் கிருஷ்ணா இஸ் தி அல்டிமேட் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் சிச்சுவேஷன்ஸ். மேலும் சொல்றார் பிரபுபாதர், இட் இஸ் நாட் த டாக்டர் or the medicine or the place, but it is ultimately Krishna who is the master to do everything. இதுதான் ரக்ஷிஷ்ய தீதி விஸ்வாசம். இந்த லெட்டர்ல என்ன சொல்றார் பிரபுபாதர், கிருஷ்ணரே சார்ந்திருங்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலும். ஏன்னா கிருஷ்ணா தான் எல்லா சூழ்நிலைகளும் கடைசி மாஸ்டர். அவர் தான் டாக்டர் அல்ல, மருந்தல்ல, இடம் அல்ல. அல்டிமேட்டா கிருஷ்ணர் தான் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய மாஸ்டர் அப்படின்னு பிரபுபாதர் லெட்டர்ல எழுதுறார். ஸோ அதனால இந்த குலசேகர ஆழ்வாருடைய கிருஷ்ணரையே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனாலதான் பிரபுபாதர் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார். அண்ட் பிரபுபாதரோட ஆசையை அவரோட சிஷ்யர்கள் பூர்த்தி பண்ணிட்டாங்க. அப்படி என்னதான் சொல்லியிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில்? இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கலாம். கொஞ்ச நேரம் தான் நமக்கு டைம் இருக்கு. சத்ரு சேடைக மந்திரம். இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பா கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை போற்றக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் இது. சத்ரு சேடைக மந்திரம். சத்ருனா ரெண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கு. சத்ருனா ஒன்று எதிரி. ஸோ எதிரிகளை தோற்கடிக்கக்கூடிய மந்திரம். அது ஜட ரீதியானது, ஓகே. பட் ஆன்மீக ரீதியான ஒரு பார்வை என்ன? சத்ரு சேடைக மந்திரம்னா என்னது? சத்ரு அப்படின்னா 6 மனம் ரீதியான சத்ருக்கள் இருக்காங்களா, எதிரிகள். மனதளவில் இருக்கக்கூடிய 6 எதிரிகள். அவர்களை சேட்டைக தோற்கடிச்சிருமாமா கிருஷ்ணருடைய நாமம். அந்த 6 எதிரிகள் என்ன? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம். இந்த 6 மென்டல் எனிமீஸ். இந்த எதிரிகள் நம்ம வெளியில எல்லாம் பார்க்க முடியாது. இவங்க ஹிஸ் கௌர் கோவிந்த் சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்வார் தன்னுடைய சொற்பொழிவில். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பிரேமையை எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்றார். ஏன்னா நவோ மகாவத நியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே, கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே. கிருஷ்ண பிரேமையை அவர் கொடுக்குறார், விநியோகம் பண்றார்.
அண்ட் His Holiness கௌர் கோவிந்த் சுவாமி மகாராஜ் என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து லிக்விட் அப்படி சொல்றாரு. லிக்விட் அது ரசம். ஸோ நீங்க ரசம் வந்து ரசத்தை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வேணும். அந்த பாத்திரம் என்ன? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விநியோகிக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பிரேமைங்கிற அந்த ரசம், அதை வந்து வாங்கி கொள்ளக்கூடிய பாத்திரம் வந்து நம்மளுடைய ஹிருதயம்னு சொல்றாரு. நம்முடைய ஹிருதயம் நமக்கு எல்லாருக்கும் வருது. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் மூலமா இந்த கிருஷ்ண பிரேமைங்கிற ரசத்தை வந்து விநியோகம் பண்றாரு எல்லோருக்கும். நம்ம எல்லோருமே வாங்கிக்கிறோம் ஹிருதயம் மூலமாக. ஆனா இந்த பாத்திரத்துல 6 ஓட்டை இருக்கு. His Holiness கௌர் கோவிந்த் சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையா சொல்லுவார். இந்த 6 ஓட்டை நம்ம பாத்திரத்துல. சரி, ரசம் வந்து நீங்க பாத்திரத்துல வாங்குறீங்க, பாத்திரத்துல ஓட்டை இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? அப்படியே ரசம் வெளியில போயிடும். அதுதான் நமக்கு நடக்கிறது. இந்த 6 ஓட்டை என்ன? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம். அதாவது காமம், அப்புறம் கோபம், அப்புறம் பேராசை, கர்வம், அதுக்கப்புறம் பொறாமை, மயக்கம். இந்த 6 ஓட்டைகள் நம்ம ஹிருதயம்ங்கிற பாத்திரத்தில் இருக்கு. நம்ம எல்லோருமே ரிசீவ் பண்றோம் கிருஷ்ண பிரேமைங்கிற ரசத்தை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையினால. ஆனால் அந்த ஓட்டை வழியா வெளியில போயிருது. ஸோ அப்போ இந்த ஓட்டையை அடைக்கணும். ஸோ இந்த ஓட்டையை அடைக்கிறதுக்கு தான் இங்கே பொருளுரையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த கிருஷ்ணருடைய நாமம் இந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய 6 எதிரிகளை தோற்கடிச்சிருவாராம். அதுதானே நமக்கு வேணும். வெளிப்புற ரீதியான எதிரிகள் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி பிரகலாத் மகாராஜா ரொம்ப அருமையா சொல்றார். இது ஒரு லைனை மட்டுமே நம்ம அவ்வளவு விலாவரியாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அவ்வளவு கருத்துக்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு லைனும் வந்து ஏகப்பட்ட அர்த்தங்கள் புரிஞ்சிருக்கு. பிரகலாத் மகாராஜா வந்து ஹிரண்யகசிபுவை பார்த்து சொல்றார், ஓ அசுர வரிவதேகினாம், அசுரர்களில் தலைவரே, நீங்க 8 திசையை ஜெயிச்சுட்டீங்க. 8 திசைகள் இருக்கக்கூடிய எதிரிகளை எல்லாம் ஜெயிச்சுட்டீங்க. பட் உங்களுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எதிரிகளை ஜெயிக்கலையே அப்படின்னு கேட்கிறார். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு தீவிர பக்தர் ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய 6 எதிரிகளை ஜெயிக்கணும். இவங்க வந்து திருடர்கள். இந்த 6 அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 6 எதிரிகள் யாருன்னா திருடர்கள். கிருஷ்ண பிரேமதனா, கிருஷ்ண பிரேமைங்கிற இந்த செல்வம் பொக்கிஷம் நம்மளுக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையினால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. பட் இந்த 6 திருடர்கள் வந்து இவங்க வழிப்பறி திருடர்கள். எப்படி வழிப்பறி திருடர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி போற வழியில் அவங்க பறிச்சிருவாங்க. வழிப்பறி திருடர்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, NH ரோட்டில் வந்து நேஷ்னல் ஹைவேஸ் ரோட்டில் வந்து இந்த கார் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஆனாலும் நேஷ்னல் ஹைவேஸ்லேயும் திருடக்கூடிய திருடர்கள் இருக்காங்க. அவங்க எக்ஸ்பர்ட், ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் திருடர்களாமா. அவங்க அவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாக கார் போனாலும் கூட அவங்க அது வந்து திருடிடுவாங்களாமா. அது யாரு? ஆச்சாரியர்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அது வந்து ப்ரைடாமா, கர்வங்கிற இந்த திருடன் வந்து நேஷனல் ஹைவேஸ்ல நம்ம ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கோம். அது என்னது? நம்ம பக்தி பயிற்சி செய்யறோம். பக்தி பயிற்சி செய்யறது வந்து நேஷனல் ஹைவேஸ்ல நம்ம ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணாவை நோக்கி. ஆனா இந்த ஹைவேஸ்ல இருக்கக்கூடிய திருடர் ஆகிய ப்ரைடு, கர்வம் வந்து திருடிடுமா. இந்த கிருஷ்ண பிரேமதனா, கிருஷ்ண பிரேமைங்கிற இந்த பொக்கிஷத்தை திருடிடுவாங்க. அதனால இந்த 6 திருடர்கள் தான் நம்மளுடைய பொக்கிஷத்தை வந்து திருடிடுவாங்க. அதனால கிருஷ்ணருடைய நாமம் இங்க குலசேகர ஆழ்வார்னு சொல்றாரு, சத்ரு சேடைக்க மந்திரம். ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய 6 திருடர்களையும் விரட்டி அடிச்சிருவாரம்மா, அல்லது அவர்களை ஒழிச்சிருவார் கிருஷ்ணருடைய நாமம். இதை வந்து ஹிஸ் ஹோலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு. நாம் எவ்வளவு கிருஷ்ணரை நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய காமம், குரோதம் இதெல்லாமே வந்து
உடனே போயிருமாமா. எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை நினைக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு போயிடும். இதுக்கு பேர் தான் ஏதாமாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ஸ்தரைவ பஜாமியகம். பிரபத்தியந்தே எந்த அளவுக்கு ஏயதான்னு சொல்லிட்டார். ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்கார்? ஏயதா அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஏன் கிருஷ்ணா பயன்படுத்தியிருக்கார்? ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், கிருஷ்ணாவுக்கு நல்லா தெரியும், ஜீவாத்மாக்கள் சுதந்திரம் உடையவர்கள். கிருஷ்ணர் எனக்கு சரணாகதி அடைன்னு சொன்னாலும் கூட ஜீவாத்மாக்கள் அவங்களுடைய சொந்த பாணியில தான் போவாங்க, அவங்களுடைய ஓன் ஸ்பீட்ல தான் அவங்க போவாங்க. கிருஷ்ணருக்கு உடனே சரணாகதியில செய்ய மாட்டாங்க. அதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டார் ஏதா, எந்த அளவுக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்துல கிருஷ்ணாவை நோக்கி போவாங்க. எல்லோரும் 100% உடனே கிருஷ்ணாவை நோக்கி சரணாகதி அடைஞ்சிட மாட்டோம். அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பக்தி உடனே கிடைச்சிடும். அதனாலதான் பக்தி ஏதான் மாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமி. பஜாமின்னு என்னது? பஜாமின்னா அந்த இடத்துல பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையா விளக்கம் கொடுக்குறார். பஜாமி அப்படின்னா பக்தி தொண்டல்ல. இந்த இடத்துல என்ன குறிக்கிறாருன்னா பஜாமின்னா ரிவார்டுன்னு சொல்றார். ரிவார்டு, பரிசு கொடுக்குறாராம். நாம் எந்த அளவுக்கு பிரபத்தியந்தே கிருஷ்ணாவை நோக்கி சரணாகதி அடைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணா ரிவார்டு கொடுக்குறார், பரிசு கொடுக்குறார். அது என்னது அப்படின்னா, நாம் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தில் கிருஷ்ணா இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை நம்ம சொல்லிகிட்டே இருப்போம். ஷண்வந்தி காயந்தி குருணந்தி அபீக்ஷ்ணதக ஸ்மரந்தி. கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை நம்ம சொல்லிகிட்டே இருப்போம், இல்லை கிருஷ்ணரை நினைத்துட்டே இருப்போம், இதை பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இது நாம நாமத்தில் கிருஷ்ணர் இருக்காருங்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் அதை பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நமக்கு நம்பிக்கை நாமத்தில் கிருஷ்ணர் இருக்காருங்கிற அந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இல்லாததுனால நம்மளே நிறுத்திடுறோம். அதுக்கு பேர் தான் ஏதா. நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்தாற் போல, நம்மளுடைய நம்பிக்கைக்கு தகுந்தாற் போல நாம் அதை நிறுத்திடுவோம். ஸோ இதை உறுதியோடு, அதனால தான் கிருஷ்ணா யதந்தஷ்ட திருடவிரதான்னு சொல்றார். திட உறுதியோடு முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். யதந்தஷ்டன்னு அது அர்த்தம் எண்டவரிங், ரைட்? ஸோ இந்த நம்மளுடைய மனம் திசை திருப்பிகிட்டே இருக்கும். கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு பதிலாக பல ஜட ரீதியான விஷயங்களை நினைச்சுட்டே இருக்கும். மனமுடைய இயல்பு அதுதான். கட்டுண்ட நிலையெல்லாம் அப்படிதான். நாம் அந்த இடத்துல தான் உறுதியோடு, திட உறுதியோடு திரும்ப திரும்ப கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டே இருக்கணும். கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு பழக்கணும் மனதை. ஸோ கிருஷ்ணரை நினைத்தோன்னா சத்துருச்சேடேக மந்திரம். நம்மளோட ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய 6 எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள். கிருஷ்ணர் தோற்கடிச்சிருவார். ஏன்னா ஒரு பக்தர் சொன்னார், கிருஷ்ணர் பெரியவரா மாயா பெரியவரா? கிருஷ்ணர் தான் பெரியவர். மாயா நிச்சயம் நம்ம கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது மாயா பெரியவங்க. எப்படின்னா, நாம் கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடையல, பட் மாயா கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடைஞ்சிருக்காங்க. மாயா ஒரு சாயேவ யஸ்ய புவனானி விபர்த்தி துர்கா இச்சானுரூபம் அபியஷ்ட தேஷா. மாயா என்னன்னா கிருஷ்ணாவுடைய விருப்பம் பிரகாரம் அப்படியே நடக்கிறாங்க. அதனால மாயா தாழ்ந்த சக்தியா இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு கம்ப்ளீட்டா கீழ்ப்படுகிறதுனால நம்ம கூட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது மாயா உயர்ந்தவர்கள், உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க. நாம் கிருஷ்ணருக்கு கீழ்ப்படியாததுனால நம்மளுடைய பொசிஷன் வீக் ஆயிடுச்சு. அப்ப நம்ம கூட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது மாயா சக்தி வாய்ந்தவர். அதனாலதான் மம மாயா துரத்தியன்னு சொல்லிட்டார். என்னுடைய மாயை வெல்லுவது கடினம். கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் கூட மாயாவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது மாயாவுடைய ஆதிக்கம் ஜாஸ்தி. மாயா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க எல்லோரையுமே. ஆனா கிருஷ்ணர் கூட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது கிருஷ்ணர் தான் மிகப்பெரியவர். மாயா கிருஷ்ணருக்கு ஆணைக்கு கீழ்ப்படுத்தவர். ஸோ அதனால நாமமும் கிருஷ்ணர் ஒன்று. இதை ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா அர்ஜுனாவுக்கு ஆதி புராணத்தில் சொல்றார். 18 புராணத்தில் ஒரு புராணம் ஆதி புராணம். அந்த ஆதி புராணத்தை என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சாப்பிடும் பொழுது, தூங்கும் பொழுது, நடக்கும் பொழுது, குளிக்கும் பொழுது, எல்லா நேரத்திலையும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஒருத்தர் சொல்லிகிட்டே இருக்காரோ
அவர் கூடிய விரைவில் உணர்வார், நாமமும் கிருஷ்ணரும் ஒன்றுன்னு ரியலைஸ் பண்ணுவாராம். அப்படி கிருஷ்ணா அர்ஜுனாவுக்கு சொல்றார் ஆதி புராணத்தில். ஸோ அதனால நாம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்வது, கிருஷ்ணரை நினைப்பது, இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இதை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சத்ருக்கள், இந்த 6 மென்டல் எனிமீஸ், மனம் சார்ந்த எதிரிகள், இவர்களை இந்த நாமம் தோற்கடிச்சுடுவார். நாமமும் கிருஷ்ணர் ஒன்று, நாமமும் கிருஷ்ணர் ஒன்று. ஸோ அப்போ நம்ம நாமத்தை மனசில் நினைத்தோன்னா ஆக்சுவலி இந்த 6 எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்படுவாங்க. இதுக்கு பேர் தான் சத்ரு சேடைக்க மந்திரம். ஸோ நாம் வெளிப்புற ரீதியான சத்ருக்களை தோற்கடிக்கணும்னு ரொம்ப பிரயத்தனம் செய்கிறோம். ஆனால் தீவிர பக்தர் உள்ள இருக்கக்கூடிய 6 சத்ருக்களை தோற்கடிக்கணும்னு அவர் ஆசைப்படணும். அவர் தான் தீவிர உண்மையான பக்தர். ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய 6 சத்ருக்கள், 6 எதிரிகள் தோற்கடித்தாச்சுன்னா தட்ஸ் ஆல். அந்த ஜீவாத்மா கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு போயிடுவார். இந்த 6 எதிரிகள் தானே ஏகப்பட்ட அனர்த்தங்களை உருவாக்குறாங்க, வேற யாருமே இல்லை. நம் ஹிருதயத்தில் அனர்த்தங்களை உருவாக்குறது யாரு? இந்த 6 எதிரிகள். காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம், இந்த 6 எதிரிகள் தான். அதனால நாமம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவார், அழிச்சிடுவாரம்மா. பாருங்க, அடுத்தது பாருங்க, ஒரு சில இதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா பெரிய ஸ்லோகம் இது. சம்சாரோ சேட மந்திரம். அகெயின் சேடாங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தியிருக்கார். சம்சாரோ சேட மந்திரம். இங்கே சத்ரு சேடாய்க்க மந்திரம். ஸோ சேடான என்னது? சேடா அப்படின்னா தோற்கடிக்கிறது. ஸோ சம்சாரோச்சேட மந்திரம்னா கிருஷ்ணருடைய நாமம் நாம் அதை ஜபம் செய்தால், எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இருந்தால் சம்சாரம், இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அகம் தரிஷ்யாமி துரந்தபாரம் தமோ முகுந்தாங்கிரி நிஷேவைவ, இதை அவந்தி பிராமணன் இந்த மாதிரி சொல்கிறார். இந்த ஜட உலகம் எப்படியாமா? துரந்தபாரம் தமோ அப்படின்னு சொல்கிறார். துரந்தபாரம் தமோன்னு என்ன அர்த்தம்? ஜட உலகம்ங்கிற அந்த பெரும் கடலை தாண்டது ரொம்ப கடினமாம்மா, ரொம்ப கடினம். பிரபுபாதர் அதான் சொல்லுவார், துர்கா அப்படின்னு சொல்லுவார். துர்கானா கா அப்படின்னா கோட்டையம். துர் அப்படின்னா வெரி டிஃபிகல்ட், ரொம்ப கடினம். ஸோ மாயாவுடைய கோட்டை எது? ஜட உலகம். ஜட உலகம் மாயாவோட கோட்டை, அதை தாண்டுவது கடினம். ஜட உலகம்ங்கிற அந்த மாயாவுடைய கோட்டை, இதை தாண்டி வெளியில போக முடியாதாம்மா. எங்க போனாலும் சரி அவங்க பிடிச்சி போட்டுருவாங்க. அவங்க 10 திசைகளையும் தன்னோட கையை வச்சிருக்காங்க. ஸோ துர் வெரி டிஃபிகல்ட், ரொம்ப கடினம். அதனாலதான் அவந்தி பிராமணாவும் சொல்றார் துரந்தபாரம் தமோ. துரந்தபாரம் தமோன்னு அர்த்தம், ஜட உலகத்தை தாண்டது கடினமானது. துரந்தபாரம் ரொம்ப கடினம். எப்ப கடினம்? நம்மளுடைய சொந்த முயற்சியினால ஜட உலகத்தை தாண்ட முடியாதாம். ஏன்னா மாயா பயங்கர ஸ்ட்ராங், வெரி வெரி ட்ரிக்கி, பயங்கர ட்ரிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க. ட்ரிக்ஸ், சூழ்ச்சி, ஏகப்பட்ட சூழ்ச்சி பண்ணுவாங்க. நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனத்தினால எல்லாம் மாயாவை தாண்ட முடியாது. ரீசெண்டாக நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன், பிரம்மா தன்னுடைய யோக சக்தியை கிருஷ்ணாவுக்கு முன்னாடி பிரயோகம் பண்ணி கிருஷ்ணரை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும், குழப்பணும்னு நினைச்சாராம்மா பிரம்மா. இது ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்கு 10th canto பாகவதத்தில். முடிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மா குழம்பி போயிடுறார். கிருஷ்ணர் யாருமே குழப்ப முடியாது, ஏன்னா கிருஷ்ணா மாயாவுக்கு எஜமானர். பிரம்மா என்ன பண்ணாரு, தன்னோட யோக சக்தியை வச்சுட்டு கிருஷ்ணாவை குழப்பலாம், கிருஷ்ணாவுக்கு முன்னாடி இந்த சக்தியை பிரயோகம் பண்ணி கிருஷ்ணரை திணறடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாராம பிரம்மா. முடிவு என்ன? ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா அவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறுவர்கள் மற்றும் கன்றுகளாக அங்கே கிருஷ்ணாவே மாறிக்கிறார். மாறிட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா வர்றார். பிரம்மா குழம்பி போறாராமா. யார் இது?
இது என்னுடைய யோக சக்தினால எல்லா சிறுவர்களும் கன்றுகளும் சத்தியலோகத்தில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி இது சாத்தியம்? இங்க வழக்கம் போல கிருஷ்ணா வந்து விளையாடிட்டு இருக்கார் சிறுவர்களோட கன்றுகளோட. பிரம்மாவுக்கு தலையே சுத்துதாமா, புரிஞ்சுக்க முடியலையாமா, கேள்வி கேட்கிறாருமா, யாரு இது யாரு இது, எது அசல் எது பொய் அவருக்கு தெரியலையாமா. பிரம்மாவுக்கு தெரியல. நான் சத்தியலோகத்துல சிறுவர்களையும் கன்றுகளையும் திருடி தூங்க வச்சிருக்கேன், அது அசலாம் இல்லை இங்க கிருஷ்ணா கூட விளையாடிட்டு இருக்காங்களே சிறுவர்கள் கன்றுகள், இது அசலாம், எது அசல் எது பொய்ங்கிறது பிரம்மாவே குழம்பு போயிடுறாராம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அவர் கிருஷ்ணாவை குழப்பணும்னு நினைச்சிட்டு தன்னோட யோக சக்தியை பிரயோகம் பண்ணாரு. முடிவு என்ன? பிரம்மாவே குழம்பி போயிடுறார். இதுக்கு பேர் தான் முக்கியந்தி யத் சூரயஹ. வெரி ஸ்ட்ராங். முதல் ஸ்லோகம் பாகவதத்து முதல் ஸ்லோகம் முக்கியந்தி யத் சூரயஹ அப்படின்னு அர்த்தம்னா பை ஹிம் even the great sages and demigods are placed into illusion. கிருஷ்ணரால் பெரிய பெரிய ரிஷிகள் மற்றும் தேவர்கள், அதுல பிரம்மா உட்பட, அவர்கள் கூட முக்கியந்தி குழம்பு போயிடுறாங்க கிருஷ்ணரால் என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணா தன்னுடைய மகாமாயா சக்தியை பிரயோகம் பண்ணி குழப்பிடுவாருமா. இல்யூஷன், மயக்க தோற்றத்தில் உள்ள உட்கார வச்சுருவாரம்மா. அது பெரிய பெரிய ரிஷிகள் தேவர்களே மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால பிரம்மா வந்து பார்க்குறார், அவருக்கு புரியல, யாரு யாரு யாருன்னு கேட்டுட்டே இருக்கார். கடைசியில் யோகமாயோட திரையை விளக்குறாரம்மா கிருஷ்ணா. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து 4 கைகளுடைய நாராயணராக தர்சனம் கொடுக்குறார். அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வந்து அழறார், பிரம்மா வருந்துறார், பிரார்த்தனை செய்கிறார், அண்ட் மன்னிப்பு கேட்கிறார். ஆக்சுவலி நீ மன்னிச்சிருங்க கிருஷ்ணா. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியறது? சம்சாரோச்சேட மந்திரம். எங்கே போனாலும் மாயா வந்து விடமாட்டாங்க. ஸோ துர்கா, அதனால தான் துர்கா. ஸோ நம்ம பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தை வந்து நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தினால தாண்டலாம்னு நினைச்சா அது முட்டாள்தனம். பிரம்மாவே குழம்பி போயிடுறார். பிரம்மாவாலேயே முடியல, யார் இதுன்னு தெரியல. அப்ப நம்ம யாரு? நம்ம துச்சமான ஒரு ஜீவாத்மா. அதனாலதான் துரந்த பாரம் தமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இந்த துரந்த பாரம் இதை தாண்டது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். ஆனால் அகம் தரிஷ்யாமி, நான் தாண்டுவேன் அப்படி சொல்றாரு அவந்தி பிராமணா. எப்படி தாண்டுவேன்? அகம் தரிஷ்யாமி துரந்த பாரம் தமோ முகுந்தாங்கிரி நிஷேவயைவ. முகுந்த அங்கிரி, முகுந்தனுடைய அங்கிரி பாதகமலங்களை நிஷேவயைவ இறுக்கி பிடிச்சுக்கிறதுனால, கிருஷ்ணனுடைய பாதகமலங்களை நான் இறுக்கி பிடித்து கொண்டு தாண்ட முடியாத ஜட உலகம்ங்கிறத பெரும் கடலை அகம் தரிஷ்யாமி, நான் தாண்டுவேன். இதுதான் வந்து அவந்தி பிராமணாவுடைய தீர்மானமான அந்த உறுதி. பாருங்க, இதுதான் வழி இதுதான். முகுந்தாவுடைய பாதங்கள், கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்கள், இதை வந்து இறுக்கி பிடிச்சா மட்டும்தான் நாம் மாயாவை தாண்ட முடியும். சம்சாரோ சேட மந்திரம். ஸோ கிருஷ்ணருடைய நாமமும் கிருஷ்ணரும் ஒன்று, வேறல்ல. ஸோ அப்ப கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை நாம் இடைவிடாமல் சொல்லிண்டே இருந்தால், அல்லது இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தால், எதை செஞ்சாலும் சரி, சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம், இதில் எது செஞ்சாலும் சரி. ஏன்னா பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு? நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒரு பக்தி நவவிதம் 9 விதமான பக்தி தொண்டுலையா, அதுல ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்ம தீவிரமா இடைவிடாமல் அபீக்ஷ்ணசக இடைவிடாமல் நம்ம இதை பயிற்சி செய்தால் ஒருத்தர் பக்குவம் அடைய முடியும்னு சொல்றார் பிரபுபாதர். எதையாவது ஒன்று எடுத்துக்கணும், ஆனா இடைவிடாமல் பண்ணணும். பண்ணினோம்னா சம்சாரோச்சேட மந்திரம். இதை வந்து குந்தி தேவியும் பாடுறாங்களே, பவப்பிரவாக உபரமம் பதாம்புஜம். கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்களை பார்த்தாச்சுன்னா, தரிசனம் செஞ்சாச்சுன்னா, திரும்பவும் பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சக்கரத்தை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஸோ இங்கேயும் அதே தான், சம்சாரோச்சேட மந்திரம். ஆல்சோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, பவமகா தாவாக்னி நிர்வாகனம். நிர்வாகனம்னா என்னது? அணைக்கிறது.
பவ மகாதாவாக்னி. இது பாருங்க, இது எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி வர்ணிக்கிறார் பாருங்க. இந்த பவானா பிறப்பு இறப்பு சக்கரம். திரும்ப 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 பிறப்பு இறப்பு வியாதி மூப்பு, திரும்ப திரும்ப பிறப்பு இறப்பு வியாதி மூப்பு போயிட்டே இருக்கும், ஹெல்ப்லெஸ்லி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார்? மகா தாவாக்னி. இது பிளேசிங் ஃபயர் அப்படி சொல்றாரு. தக 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 தகன்னு எரியக்கூடிய ஃபயர். இது ஒரு பெரிய ஃபயர் என்ன பண்ணும்? அது எரியும் பொழுது எல்லாத்தையுமே எரிச்சு சாம்பலாக்கிடும். அந்த மாதிரிய இந்த பவமகா தாவாக்னி, இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரம் எப்படி மாயா எல்லா ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் அடிச்சு தள்ளிட்டு போறாங்களாமா. அதனால தான் பவ பிரவாகான்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த பிரவாகாங்கிற வார்த்தை ரொம்ப அருமையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. பிரவாகனா ஃபோர்ஸ். எப்படி தண்ணியில் விழுந்தவங்க அப்படியே அடித்து தள்ளிட்டு போகும் தண்ணீர். ஒருத்தர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் சொன்னார், இங்கே என்னென்னா அவர் இந்த ஹிமாலயாவில் அங்கே இந்த கங்கோத்ரியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பாதை, தண்ணீர் பாதை, நதி வரக்கூடிய அதில் கொஞ்சம் தண்ணீர் அந்த இடத்துல வரலையாமா. இந்த லைட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு ஓடை மாதிரி வந்துட்டு இருந்ததாமா. ஸோ ஒரு 8 பேர் இந்த மாதிரி குளிச்சுட்டு இருந்தாங்களாமா. குளிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது திடீர்னு காலுக்கு அடியில் தண்ணீருடைய லெவல் கூடிச்சோம். தண்ணீருடைய லெவல் கூட்டின உடனே ஒரு 4-5 பேர் வெளியில் போயிட்டாங்க. மீதி 4 பேர் என்ன பண்ணாங்களாமா, அவங்க அப்படியே அதுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டே இருந்தாங்களாமா. இவங்களாம் சொன்னாங்களாமா, வெளியில் வந்துருங்க, இது ஏதோ காட்டாறு மாதிரி தெரியுது, வந்துருங்க அப்படின்னு. ஆனால் வரவே இல்லை. அவங்க 4 பேர் அங்கேயே நின்றுட்டே இருந்தாங்களாமா. கொஞ்சம் அடுத்த ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள தண்ணீர் ஹெவி ஃபோர்ஸில் அந்த 4 பேர் அடித்து செல்லிட்டு போயிடுச்சாங்க. அது 4 பேர் அவுட். இதுக்கு பேர் தான் பிரவாகான்னு சொல்கிறோம். பிரவாகன்னா ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி தண்ணீருடைய ஃபோர்ஸ் எதிர்த்து நிற்க முடியாது, அந்த அடிச்சு தள்ளிட்டு போயிடும். அதே மாதிரியே பவப்பிரவாகம் அந்த மாதிரி தானே நம்ம மாட்டிருக்கோம். நம்ம கோடிக்கணக்கான ஜென்மம் இப்படி தானே அடிச்சு தள்ளிட்டு போயிடுச்சு. நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சாய்ஸும் இல்லை. எந்த சாய்ஸும் இல்லாமல் சிம்பிளி கோடிக்கணக்கான ஜென்மம் எடுத்தாச்சு. திரும்ப திரும்ப உடலுக்குள்ள போன்னு பூத்திகிட்டே இருக்கு. இதுக்கு பேர் தான் பவப்பிரவாகம். ஆனால் இந்த ஃபோர்ஸ், இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த ஹெவி ஃபோர்ஸ், இந்த ஃபோர்ஸை சம்சாரோ சேட மந்திரம் அது தோற்கடிச்சிருமாம் இந்த கிருஷ்ணனுடைய நாமம். ஸோ வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி இதே குலசேகர ஆழ்வார் பாடுறார். ஆக்சுவலி என்ன சொல்றாருன்னா, நிராமயம் கிருஷ்ண ரசாயனம் பிப. கிருஷ்ணனுடைய நாமம் எப்படி ரசாயனம். அது மெடிசின். அதான் மெடிசின். என்னதுக்கு மெடிசின்? பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த வியாதி, ஜீவாத்மாவுடைய வியாதி, இது தேவையில்லை. ஆக்சுவலி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, வெரி நைஸ். நம்மளுக்கு ஒரு வியாதி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வேண்டாத ஒன்று தானே. யார் நார்மலாக இருக்கிறது அது நார்மல் லைஃப்னு சொல்லுவோம். எந்த வியாதி இல்லாமல் இருக்கிறது நார்மல் லைஃப். வியாதி வருதுன்னா எப்படி? அது வேண்டாத ஒன்று. அதனால தான் அது டாக்டர்கிட்ட போய் எப்படியாவது அதை சரி பண்ணி வெளியில் தள்ளணும்னு பார்க்குறோம். அது வேண்டாத ஒன்று. ஸோ அப்போ பிறப்பு இறப்புங்கிறது ஒரு வியாதியாமா. பவரோகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஒரு இடத்துல. பவரோகா, பிறப்பு இறப்புங்கிறது ஜீவாத்மாவுக்கு தேவையில்லாத ஒரு வியாதி. ஸோ அதை போக்கணும் அப்படின்னா நாம் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை இடைவிடாமல் ஜபம் செய்து கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருந்தால் இந்த வியாதி பிறப்பு இறப்புங்கிற ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்துக்கு நம்ம முற்றுப்புள்ளி வைத்து கிருஷ்ணருடைய உலகத்துக்கு சென்றடையலாம். ஜாய் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் கி ஜாய், யசோதனந்தன் தாமோதர் பகவான் கி, பச்சித பாவன் சில பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌர பிரேமனந்தே.